Good morning, students. In the previous lecture, we have written programs using while loop. If you remember, while loop is the first loop of looping structures available in C language. In while loop, we have to apply some condition. The loop rotates until the condition becomes false. જ્યાં સુધી condition સાચી હોય ત્યાં સુધી loop ચાલ્યા જ કરે. Now today we are going to write some programs using for loop. We have already seen for loop in previous semester, but you might have forgotten. So today, first of all, I shall explain you the syntax of for loop, means how to use for loop in C language. Look, for loop is there in all the languages. Next year ma bhi avse, next to next year ma पण avse, but the syntax will be different. The concept is same, that if you want to rotate a loop a fixed number of times, if you know that I want to rotate this loop 10 times, 20 times, 100 times, 5 times, then for loop is the most convenient loop, because in for loop you can initialize the variable, you can check the condition, you can increment or decrement the value of a variable in a single statement. એટલે કે એક જ લાઇનમાં તમે બધું જ કરી શકો છો. So the code will be reduced in for loop. ઓકે, આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ અહીંયા for loop ની સિન્ટેક્સ કેવી રીતે છે and how it works. પછી આપણે એનો પ્રોગ્રામ લખીએ. હા, પહેલાં ગર્લ્સ તમને બતાવું છું કે for લખવું કમ્પલસરી છે. You have to write for loop. Then you have to write name of the variable. Variable નું નામ જે કંઈ પણ હોય ઈ. Then you have to assign value to the variable. હા, આ લખવાની જરૂર નથી, આ તો હું જસ્ટ તમને સિન્ટેક્સ બતાવું છું. It is already given in book. Then you have to write semicolon. Then you have to write semicolon. Variable is equal to value. Then you have to write semicolon. Then you have to write condition. કે જે કંઈ પણ કન્ડિશન મૂકવી હોય કન્ડિશન મૂકવાની છે. Then we have to write semicolon, and then we have to increment or decrement the variable. કાં તો તમારે એની વેલ્યુ વધારવી હોય કે ઘટાડવી હોય, જે કંઈ પણ પ્રોસિજર કરવી હોય, that you can do. Today we shall write some programs using for loop so that you can recall the syntax. આપણે ઓલરેડી કરેલું જ છે, એટલે આપણે હવે રિકોલ કરવાનું છે કે આ કેવી રીતે કરતા હતા. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we shall write the standard program of printing 1 to 10, which we have already done in while loop. હમણાં જ ગયા નહીં અને એના ઓલા લેક્ચરમાં કરાવ્યું હતું. એ સેમ ટુ સેમ છે, પણ એ સેમ પ્રોગ્રામ આપણે ફોર લૂપથી કરવાનો છે. પછી આપણે ડિક્રીમેન્ટનું કરશું 10 to 1. ઓકે, ધીમે ધીમે તો 3-4 પ્રોગ્રામ આપણે ફોર લૂપના કરી લઈએ. પછી આપણે જે છે એ નેસ્ટેડ લૂપ, એટલે કે એક લૂપની અંદર બીજું લૂપ અને બ્રેક અને કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ કરવાના રહેશે. આજના લેક્ચરમાં નહીં, હજી આપણે મેં પહેલાં જ તમને કીધું કે એકદમ ધીમે ધીમે જવું છે. 10 એપ્રિલ સુધીમાં આપણું ખાલી ફર્સ્ટ જ ચેપ્ટર પૂરું થાય એવો મારો ટાર્ગેટ છે. હા, એનાથી વધારે ઉતાવળ કરવી નથી. એટલે અહીંયા આજે ખાલી આપણે ફોર લૂપના અમુક પ્રોગ્રામ જોશું. The definition would be, of course, to print 1 to 10 on the screen using for loop. First of all, I am writing the definition. Write a program to print 1 to 10 using for loop. Here the loop is specified કે કયું loop use કરવાનું છે એ ખાસ કીધું છે. ઓકે, now we have to write include statement as include stdio.h hash include conio.h void main. Now we need a variable. Of course, to rotate a loop we need a variable. It will be integer I. Generally I take I. You can take x, a, b, c, d, whatever. Okay, I is equal to 1. The initial value of I is 1. એટલે કે પહેલી વખત જ્યારે લૂપ ચાલુ થાય ત્યારે મારે I ની વેલ્યુ કેટલી રાખવી છે? 1. It is called the initial value of I. CLR SCR.
Okay, now for loop, for I is equal to 1 semicolon I less than or equal to 10 I plus plus. Acha girls, in case of for loop, if you do not initialize the value of your variable, then also it will work. કારણ કે અહીંયા નીચે આપણે લખીએ જ છીએ ઓલરેડી કે I is equal to 1. આપણે લખીએ જ છીએ એટલે there is no issue. એટલે લખ્યું હોય ઉપર તો એરર ન આવે, પણ ન લખો તો પણ ચાલે. ઓકે, વોટ ડઝ ઇટ મીન ગર્લ્સ? કે પહેલી વખત જ્યારે લૂપ ચાલશે ત્યારે I ની વેલ્યુ 1 હશે. દેન યોર લૂપ વિલ સ્ટાર્ટ, એટલે કે અંદર જશે. I want to print the value of I. Whatever the value of I is, I want to print percentage d comma I. જે કંઈ પણ વેલ્યુ હશે એ પ્રિન્ટ થશે. then I don't need to increase the value of I. તમારી પાસે લૂપ વાઇલ વાળો પ્રોગ્રામ જો પડ્યો હોય તો તમે જોઈ લેજો. આપણે નીચે એમ લખ્યું હતું કે I પ્લસ પ્લસ, એવું લખ્યું હતું I પ્લસ પ્લસ. હિયર ઇન કેસ ઓફ ફોર લૂપ we don't need to write I plus plus because it is already here. એટલે મેં આ લેક્ચરની શરૂઆતમાં જ કીધું કે ઇન ફોર લૂપ you can initialize, you can check the condition, you can increment or decrement value of variable in single statement. એટલે કે એક જ લાઇનની અંદર તમે એમને વેલ્યુ આપી પણ શકો, કન્ડિશન બી ચેક કરી શકો અને પ્લસ કે માઇનસ પણ કરી શકો. દેટ ઇઝ ધ મેઇન બેનિફિટ ઓફ યુઝિંગ ફોર લૂપ. કે ફોર લૂપ જે પ્રોગ્રામમાં તમે યુઝ કર્યું હોય એનો કોડ નાનો થઈ જાય, ઓછું આવે, એમાં બહુ વધારે લાંબો કોડ ના થાય. ઓકે, વેરી સિમ્પલ. ઉપર આપણે એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યું છે, સ્ક્રીન ક્લિયર કરી છે. એ વેરિયેબલનો યુઝ કર્યો છે અહીંયા 1 થી 10 માટે. પહેલાં 1 હશે, પછી કન્ડિશન ચેક થશે, કન્ડિશન સાચી પડશે બિકોઝ 1 ઇઝ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10. દેન ઇટ વિલ પ્રિન્ટ I. હવે ગર્લ્સ નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ઉપર આવશે ત્યારે આ થશે જ નહીં, આ એક જ વખત થશે. હા, નેક્સ્ટ ટાઈમ I પ્લસ પ્લસ મીન્સ I જો 1 હશે તો ઇટ વિલ બી 2. then again I will be printed. પછી પાછું ઉપર જશે ત્યારે I's value will be incremented by 1. so I will be 3. it will print 3. then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. right? so 10 times the loop will rotate and every time it goes inside the loop I will be printed. તો I ની વેલ્યુ 1 to 10 જ્યાં સુધી થશે ત્યાં સુધી એ પ્રિન્ટ કર્યા કરશે. as I becomes 11, જેવા I 11 થશે, જેવું I 11 થશે એટલે એની જે વેલ્યુ છે, કન્ડિશન છે એ ખોટી પડશે and loop will be terminated. ઓકે, now let us run the program. એક એરર આવી છે આપણા પ્રોગ્રામમાં. શાબાશ, શું થયું? પ્રિન્ટ એફ. પ્રિન્ટ એફના સ્પેલિંગ ખોટો લખ્યો છે, પ્રિન્ટ એફ. ડન. ઇટ હેઝ પ્રિન્ટેડ 1 to 10 ઓન ધ સ્ક્રીન. ખ્યાલ આવ્યો? આમ તો આ પ્રોગ્રામ આપણે ઓલરેડી કરેલો જ છે, દેર ઇઝ નથિંગ ન્યૂ. ગયા સેમેસ્ટરમાં કરેલો જ છે, પણ મેં રિપીટ એટલા માટે કરાવ્યું કે ઓનલાઈન ભણો છો તમે લોકો અને લાસ્ટ ટાઈમ બી પ્રેક્ટિકલ કરેલા નથી, તો એક વધારે ટાઈમ તમને પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. બીજો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ ફોર લૂપથી, પણ આ તમારે જો લખવાનો હોય તો વિડીયો પોઝ કરીને લખી લો, ન લખવો હોય તો કાંઈ ઇશ્યુ નથી. ઓલરેડી હવે જો લાસ્ટ ટાઈમ બધું લખ્યું હોય ને તો ઓલરેડી તમારી જર્નલમાં પ્રોગ્રામ હશે જ. બરાબર છે? લખવાની ઈચ્છા હોય તો લખો, નહીંતર હું હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ કરું છું. ઉતાવળ નહીં લાગતી હોય તમને લોકોને, કેમ કે આપણે કાંઈ નવું નથી કરતા અત્યારે. નવું હશે ત્યારે હજી આનાથી સ્લો જશું. ઓકે, હવે આપણે આનાથી ઊંધું કરીએ. 10 to 1. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ 10 to 1 યુઝિંગ ફોર લૂપ. કે 10 to 1 પ્રિન્ટ કરવા છે આપણે. ઓકે, તો શું કરવું પડશે? તો કે પહેલી વસ્તુ તો એ કે 10 to 1 હોય એટલે માઇનસ માઇનસ કરવું પડે. એ તો સમજાય ને તમને કે 10માંથી 1 જાય તો 9, 9માંથી 1 જાય તો 8. પણ ખાલી એમ કરીને નહીં થાય માઇનસ માઇનસ, તો 1 માઇનસ માઇનસ -1 થઈ જાય. અહીંયા આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી પડે? 10થી. આમાં 1થી શરૂઆત કરતા હતા, અહીંયા 10થી શરૂઆત કરવી પડે ને, ઊંધું થાય. બરાબર? અને કન્ડિશન ચેકિંગમાં અહીંયા શું કરીએ છીએ? લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10 એની બદલે ગ્રેટર દેન, ઊંધું જ કરવાનું છે. ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, કે જ્યાં સુધી આઈની વેલ્યુ 1 થાય ત્યાં સુધી ચલાવો. જો 1થી ઓછી થઈ જાય પછી તો લૂપ ચલાવવું નથી. એટલે આ લૂપ ક્યારે તૂટશે ગર્લ્સ? કે આઈની વેલ્યુ જો 0 થઈ જશે, પહેલાં 10 છે, પછી માઇનસ માઇનસ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 એ પહોંચશે ત્યારે પણ લૂપ ચાલશે અને આઈ પ્રિન્ટ થશે.
પણ પછી માઇનસ માઇનસ થશે 1માંથી તો કેટલા થઈ જશે 0. જેવું અહીંયા 0 થશે એટલે અહીંયા કન્ડિશન ચેક થશે કે 0 ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, તો કે ના 0 1થી મોટા પણ નથી અને ઇક્વલ ટુ 1 પણ નથી. તો કે તો એ કે આપણી કન્ડિશન ખોટી પડી જાય છે. ને જેવી ખોટી પડે એટલે સીધો કૂદકો મારીને બૂમ સીધા નીચે અહીંયા ખ્યાલ આવ્યો. જેવું ખોટું પડ્યું એટલે સીધો કૂદકો મારી દેવાનો છે આપણે, જમ્પ કરીને સીધા આપણે ગેટ CH ઉપર. એટલે ધીસ પ્રોગ્રામ વિલ પ્રિન્ટ 10 to 1 ઓન યોર સ્ક્રીન. આવ્યું 10 to 1 ખ્યાલ આવ્યો. નાવ યુ કેન પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધ પ્રોગ્રામ. તમે આ પ્રોગ્રામ લખી લ્યો ફોર લૂપ વાળો, બરાબર છે. રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન યોર બુક. ન લખેલો હોય તો લાસ્ટ ટાઈમ જો મેં કરાવ્યો હોય ને લખેલો હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ પાછું મળવું જોઈએ ને. હવે લાસ્ટ ટાઈમની વાત લાસ્ટ ટાઈમ પતી ગઈ, હવે આ ટાઈમે પાછું મળે તો થાય. એટલે ન મળે, જેને મળે એમ ન હોય એ લોકો લખી લો, મળે એમ હોય તો એ સારું કહેવાય. ઓકે ગર્લ્સ, તો આપણે ફોર લૂપના અત્યારે 2 પ્રોગ્રામ કર્યા, ટુ પ્રિન્ટ 10 to 1 એન્ડ ટુ પ્રિન્ટ 1 to 10. હા, બંને કર્યા, કારણ કે એકમાં આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું, બીજામાં ડિક્રીમેન્ટ કર્યું. હવે આપણે શેનો પ્રોગ્રામ કરશું ફોર લૂપથી? હવે આપણે કરીએ મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલનો. મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ સમજો છો? પાડા ભણાવે ને સ્કૂલમાં. હા, ઘડિયા શું કહો? પાડા કયો, ઘડિયા કયો, શું કહો? હા, આ ઉપર એને તમને બતાવું. મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ આને કહેવાય. જો 5 into 1 is equal to 5. 5 into 2 is equal to 10. ઘડિયા કયો ને આને ઇંગ્લિશમાં મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ કહેવાય. શું કહેવાય? મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ. તો આઈ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ ઓફ એની નંબર. જે નંબર આપો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ બનવું જોઈએ. ઓકે, તમે જે નંબર આપો એનું બનવું જોઈએ. એના માટે આપણે એક તો આ જોશે કે લૂપ કેટલી વાર ચલાવવું પડશે? 10 વખત. એ તો પાછું હતું એમને એમ કરવું પડશે, કારણ કે 1 to 10 હોય ને મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલમાં. કેટલું હોય? 1 to 10. એટલે એક આઈનો વેરિયેબલ આપણે શેના માટે જોશે? આઈનો વેરિયેબલ તો કે ફોર સ્ટાર્ટિંગ વિથ 1 એન્ડિંગ વિથ 10, જે વચ્ચેનું આવે ને 1 to 10 ઈ. પછી એક 5, જે મેં કીધું હતું કે 5 નહીં, 5ની જગ્યાએ આપણને એક વેરિયેબલ જોશે. શેના માટે? તો કે તમે જે નંબર આપો ને એનું. તો અહીંયા મેં x લીધું. આપણે જે નંબર આપશું ને એનો પાડો આવશે, એનો ઘડિયો આવશે. તો પ્રિન્ટ એફ ઇનપુટ અ નંબર. તમે જે નંબર આપશો ઇનપુટ અ નંબર. હા, સ્પેસની કી છે ને બગડી ગઈ છે. તમને એમ થાય કે મેડમ સ્પેસ નથી મૂકતા. મૂકું છું, પણ આમાં જરાક ભાર દેવો પડે છે. સ્કેનએફ %d, x. એટલે x એટલે કોઈ પણ તમે જે નંબર આપશો એને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે. કોની સાથે? આઈની સાથે. હા, અને એક જગ્યાએ રિઝલ્ટ તો મૂકવું પડશે ને. એના માટે હું લઈ લઉં છું r. ઓકે, એટલે એવરી ટાઈમ શું થશે ગર્લ્સ કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ઇન્ટુ i. આવું શું કામ કર્યું? તો કે ધારી લ્યો આપણે કે એક્સમાં મેં આપ્યા છે 12 આપ્યા છે. તો પહેલાં 12 એકું 12, તો આરમાં કેટલા આવશે? 12. પછી 12 દુ 24, તો આરમાં આવશે 24. પછી 12 તેરી 36, તો 12માં આવશે 36. પછી 12 ચોખ્ખું કેટલા થાય? 48, 48 આવશે. ખ્યાલ આવ્યું? એટલે એક પછી એક આઈની વેલ્યુ 1 to 10 છે અને આની 12 છે. ધારો કે 12 આપ્યા છે તો 12 છે. તો એ 12 સાથે એક પછી એક બધું મલ્ટીપ્લાય થાય અને આરમાં સ્ટોર થતું જશે. એટલે આરમાં તમને મળશે. તમે ખાલી આર પ્રિન્ટ કરો ને તો ખ્યાલ આવશે. જો અહીંયા હું પ્રિન્ટ કરું છું આર. હમણાં આપણે રન કરીએ એટલે ખ્યાલ આવશે. જો એન્ટર નંબર, ધારો હું 12 નાખું છું. આવી ગયું? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84,
હા 96 108 ને 120 બારનો પાડો આવ્યો ને, મારે આમ નથી જોતું. હા ધ પ્રોગ્રામ ઇઝ કરેક્ટ, આઉટપુટ સાચું છે, લોજિક સાચું છે, લોજિક સાચું છે કારણ કે મને બધું મળી ગયું, પણ પ્રિન્ટિંગ ખોટું છે. આઈ શુડ ચેન્જ માય વે ઓફ પ્રિન્ટિંગ. ખાલી આ પ્રિન્ટ નથી કરવાનું, મારે શું કરવું છે? 12 into 1 is equal to 12, 12 into 2 is equal to 24. તો પહેલાં 12 મેં શેમાં રાખેલું છે? એક્સમાં, તો પર્સન્ટેજ ડી આવશે, પછી ઇન્ટુ, અહીંયા સ્પેસ રાખું છું, થોડુંક દૂર દૂર આવશે પણ વાંધો નહીં, ઇન્ટુ પછી આઈની વેલ્યુ આવશે. અહીંયા આઈની વેલ્યુ એટલે 1 to 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખવું પડશે, પાછું પર્સન્ટેજ ડી. ઇન શોર્ટ ગર્લ્સ, એક જ લાઇનમાં ત્રણેય વસ્તુ આવશે. શું આવશે? એક્સ આઈ આર, એક્સ આઈ આર, એક્સ આઈ આર, અહીંયા આવશે એક્સ, અહીંયા આવશે આઈ, અહીંયા આવશે આર. બરાબર ગર્લ્સ? અહીંયા આની જગ્યાએ એક્સની વેલ્યુ આવશે, આની જગ્યાએ આઈની વેલ્યુ આવશે, આની જગ્યાએ આરની વેલ્યુ. એટલે રિઝલ્ટ જે છે એ લાસ્ટમાં આવે ને કે 12 into 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36. તો 12 એક્સમાં છે, 3 આઈમાં છે અને 36 ક્યાં છે? આરમાં છે. એટલે ત્રણેય આપણે લાઇનમાં પ્રિન્ટ કર્યા. જુઓ, જોઈ લો જરાક. છે? રન કરું છું. એક એરર આવી છે સરસ મજાની. શું એરર આવી છે? 2 કોમા મુકાઈ ગયા છે. જો ઓકે, નાવ યુ એન્ટર. હું 12 એન્ટર કરું છું. છે? જો 12નો પાડો આવી ગયો. હા, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રામિંગ. હવે તમને લોકોને સમજાણું વોટ ઇઝ પ્રોગ્રામિંગ. પ્રોગ્રામિંગ મીન્સ કે તમારે ઓછી મહેનત કરવાની છે ને જાજુ કામ કરવાનું છે. તો ઓછી મહેનત શું કામ? તો કે વન્સ યુ હેવ લર્ન્ટ વોટ ઇઝ પ્રિન્ટએફ, વોટ ઇઝ ફોર લૂપ, આ બધું શીખી ગયા આપણે એક વખત. પ્રિન્ટિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે એ પણ શીખી લીધું પર્સન્ટેજ ડીથી કરીને. તો હવે શું કરશું આપણે? તો કે હવે આપણે એવું કંઈક પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે કે જેથી કરી અને તમારે એક જ વખત મહેનત કરવી પડે, પછી ગમે તે નંબર આપો, એની નંબર યુ કેન એન્ટર, એનો તમને મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ મળે. હા, આપણને મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ આવડતા હોય પણ મેક્સિમમ 1 to 20ના. હા, કોઈને 21નો આવડે છે? કોઈને આવડે છે? ક્લાસમાં આવડતો હોય તો હાથ ઊંચો કરાવવાનું કહું. અહીંયા તો કોણ હાથ ઊંચો કરે? એટલે ન આવડતો હોય, આવડે બહુ બહુ લિમિટેડ લોકોને. અને હું તો એમ કહું છું કે જેટલા હશે આ ક્લાસમાં એમાંથી બધાને 1 થી 20 નહીં આવડતા હોય. હા, 98 જા કેટલા થાય બોલો જોઈએ, નહીં ખબર હોય તો મનમાં ઓનેસ્ટલી બોલો જોઈએ 98 જા. તો આપણને 1 થી 20 નથી આવડતા હોતા, પણ આપણે પ્રોગ્રામ એવો બનાવ્યો છે કે યુ કેન ગીવ એની નંબર. હા, યુ કેન ગીવ એની નંબર. અને એ જે નંબર આપશો, આપણે પહેલાં 1 થી 10માં આપીએ તો કે 8, તો 8નો પાડો આવશે. છે? જોતા જાજો. હો, 8નો તો સાચો છે ને, 8નો બધાને આવડતો હશે એટલે સાચો જ છે. પછી આપણે 11 થી 20માં એક નંબર આપીએ, સપોઝ 17, તો 17નો આવ્યો. એ ઘણાઈને ન આવડતો હોય તો આ 17નો આવ્યો. તમે જેનો આપશો ને એનું મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ આપશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રામિંગ. કે યુ હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ધ વેલ્યુ એકોર્ડિંગલી ધ કમ્પ્યુટર વિલ ગીવ યુ આઉટપુટ. પછી આપણે આપીએ 26. છે? 26નો પાડો આવ્યો. ચલાવ્યો. પછી આપણે આપીએ 30 થી 40ની વચ્ચે 39. જો છે 78 117 156 390 સુધી, તો આ 39નો આવ્યો. એ રીતે પછી આપણે આપીએ સપોઝ 40ની 50ની વચ્ચે 45નો આવ્યો. આવ્યો. સેમ વે આપણે આપીએ 58, તો 58નો આવ્યો. હા, 1 થી 100 તો શું, તમે 1 થી 100 નહીં, 100ની ઉપર પણ ગમે તે નંબર આપો. 110 એ નહીં, 163, તો 163નો આવશે. કોઈ વિચાર્યું હોય 163નો પાડો આપણને આવડે કે કોઈ બુકમાં લખેલો હશે? ટેલ મી. ક્યાંય તમે લોકો આટલા 12 વર્ષ ભણ્યા સ્કૂલમાં, તો એકેય બુક એવો હતો કે જેમાં એવી હતી તમારી પાસે કે જેમાં 163નો મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ હોય? નહીં હોય. એક પણ બુક એવી નહીં હોય. બરાબર? ગમે તે નંબર, યુ કેન ગીવ એની નંબર. તમારે મન પડે કે મારે આ નંબર જોઈએ છે 953, એનો આવશે. જો સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે? હા, યુ કેન પ્રોવાઈડ એની નંબર, એનું મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ તમને જનરેટ કરી દે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રામિંગ. ગર્લ્સ, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રામિંગ. ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોગ્રામ. હું લખાવતા ભૂલી ગઈ એની ડેફિનેશન. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ
of given number. Given number means whichever number you give, the computer, the C language will generate multiplication table of that number. If you provide only one number કે તમે 5નો જ આપો તો every time you run the program same 5નો જ આવે કે 10નો જ આવે કે 25નો જ આપે. No. Once you have seen, then if you require કે I want multiplication table of another number, તો તમે જે નંબર આપશો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ તમને મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? નાવ યુ આર ઇન સેકન્ડ સેમેસ્ટર. ગર્લ્સ, સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં તો હું આનાથી ઘણા અઘરા પ્રોગ્રામ કરાવતી હોઉં છું, ઘણા અઘરા. હજી જો કે આપણે કરશું નેસ્ટેડ લૂપના, પણ તો પણ આ તમારું જે ઓનલાઈન છે, પ્રેક્ટિકલ નથી કર્યા, એ મારા બરાબર ધ્યાનમાં છે. એટલે બહુ જ લિમિટેડ પ્રોગ્રામ્સ તમને કરાવ્યા છે અને એકદમ ધીમે ધીમે લિમિટેડ વેમાં તમને હું આગળ વધું છું. આપણે ગ્રેજ્યુઅલી જ્યારે ઉતાવળ કર્યા વગર, કારણ કે આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જો આપણે પ્રેક્ટિકલ ન કર્યું હોય તો પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ ભણવો હોય કેટલો અઘરો છે, મને ખબર છે. બરાબર, એક પ્રોગ્રામ એ ન કરો ને તો અમને તો ન સમજાતો. એટલે હું તમને બરાબર સમજી શકું છું. એટલે વધારે પડતા પ્રોગ્રામ નથી કરાવતી. ફોર લૂપના હવે વધારે નહીં કરાવું. મારી પાસે તો કેટલી બધી ડેફિનેશન છે, લોટ્સ ઓફ ડેફિનેશન્સ, પણ એટલું બધું તમને કરાવવાનો કાંઈ અર્થ નથી. હા, એક વખત જો કોલેજ આવવાનું ચાલુ થશે ને તો કરાવીશ, પણ તોય હવે તો નેક્સ્ટ સેમ જ, કારણ કે આ સેમેસ્ટરમાં તો જેટલું કરાવ્યું છે એટલું તમે પ્રેક્ટિકલ કરી લો તો એ સારી વાત છે. એટલે હવે આના લેવલથી અત્યારે જે કરાવ્યું એનાથી અઘરું જે છે એ હવે આપણે આ સેમેસ્ટરમાં તો નહીં જ કરીએ. નવું કરવાનું છે નેસ્ટેડ લૂપમાં, એ કરાવીશ, એ ડેફિનેટલી કરાવીશ, પણ અઘરું કે વધારે પ્રેક્ટિસ માટે અઘરી પ્રેક્ટિસ કરવી, વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોગ્રામ કરવા, એવું આપણે હવે કરશું નહીં. ઓકે, હવે આનાથી વધારે આજે આપણે કરતા પણ નથી, બસ 2-3 પ્રોગ્રામ કર્યા છે, ઇનફ છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બ્રેક અને કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ છે, જે આ સેમમાં નવું છે, ગયા સેમમાં નહોતું કર્યું આપણે. બ્રેક એન્ડ કન્ટિન્યુ, એનો પણ બંનેનો એક પ્રોગ્રામ જ થશે. એટલે એક લેક્ચરમાં એ બંને સ્ટેટમેન્ટ આપણે કવર કરી શકશું. બરાબર, એ કરશું. એ પછી નેસ્ટેડ લૂપ જે છે એ, અને પછી આ જે સેમેસ્ટર છે, આઈ મીન એનું આ જે ફર્સ્ટ યુનિટ છે એ કમ્પ્લીટ થશે. એટલે મારા ટાર્ગેટ પ્રમાણે જ આપણે ચાલીએ છીએ, થોડું ધીમે ધીમે, કંઈ વાંધો નહીં. તમે લોકો પણ શાંતિથી વિડીયો પોઝ કરી અને બધા જ જે પ્રોગ્રામ્સ છે જેટલા કરાવું છું એ બધા લખતા જજો. તમને પછી નિરાતે સિલેબસ, ક્વેશ્ચન્સ બધું જ આપીશ. મને એવી આશા છે કે તમે લોકો કોલેજ આવો ત્યારે આપું, પણ જોઈએ, નહીંતર પછી હું તમને ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશ. ઓકે ગર્લ્સ, આજે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ ઓલ, ગુડ બાય. આ સી છે એમાં આપણે ક્વિટ કરી નાખું છું, કારણ કે જે વિડીયો છે એ આપણો સીમાંથી પોઝ કે સ્ટોપ થતો નથી.